नमस्कार बंधुरा सकलके स्वागत जानाई। आमी राका और आपनारा शुनछेन यूट्यूब चैनल कथा ओ काहिनी बाई राका। बंधुरा आज के आमी आबारो चले एसेछि आपनादेर गल्प शोनाते। गत कयेकदिन धरे आमी आपनादेर पढ़े शोनाच्छि श्रद्धेय शरदिन्दु बंदोपाध्यायेर ऐतिहासिक उपन्यास तुंगभद्रार तीरे। आज पढ़ब उपन्यासटिर तृतीय पर्व। एर आगेर पर्व दुटी आपनारा यदि ना शुने थाकेन ताहले अवश्यई एकबार आमादेर चैनल थेके शुने नेबेन किन्तु। आर गल्प पाठ भालो लागले आमादेर चैनलटिके सबस्क्राइब करतेও भुलबेन ना किन्तु। आसुन एबार ताहले गल्पे फिरी। शुरू हच्छे शरदिन्दु बंदोपाध्यायेर ऐतिहासिक उपन्यास तुंगभद्रार तीरे तृतीय पर्व। दिनेर आलो फुटिबार संगे संगेई किल्लाघाटे महा हईचई आरम्भ हइया गियाछे। कुमार कम्पन फिरिया आसियाछेन। गोलाकृति खेयार नौकागुली झड़ेर तारणे छत्रभंग हइया गियाछिल, किन्तु डुबिया जाय नाई। ताहारा फिरिया आसियाछे। एई विचित्र गठनेर डिंगागुली तुंगभद्रार निजस्व नौका। भारतेर अन्य कोथाओ देखा जाइतो ना। बेतेर चैंगारिर गाये चामड़ार आवरण पड़ाइया एई डिंगागुली निर्मित, तबे आयतने चैंगारिर तुलनाय अनेक बड़। 10-12 जन मानुष तल्पा लइया स्वच्छंदे बसिते पारे। एई जातीय जलयान प्राचीन काल हইতে आरब देशे प्रचलित छिल। दक्षिण भारते केमन करिया उपनीत हইल बला सहज नय। हयतो मोगलरा जखन आरब देश हইতে आसिया दाक्षिणात्ये उपनिवेश स्थापन करे तखन ताहाराई एई जातीय नौकार प्रवर्तन करियाछिल। कुमार कम्पनदेव घाटे दाड़ाइया देखितेछिलेन कलिंगेर 3टी बहित्र नदी मध्यस्थ विभिन्न चरे आटकाइया बेसामाल भंगिते दाड़ाइया आछे। यदिओ मानुषगुलोके देखा जाइतेछे ना, तबु आशा करा जाय ताहारा बाँचिया आछे। बाँचिया थाकिले ताहादेर उद्धार करा प्रयोजन। सर्वाग्रे कलिंगेर 2 राजकन्यार सन्धान लওয়া कर्तव्य। कम्पनदेव आदेश दिलेन। चक्राकृति डिंगागुली लइया माझिरा अर्धमर्जित बहित्रगुलिर दिके चलिल। सर्वशेष डिंगाते स्वयं कम्पनदेव उठिलेन। एखोनो सूर्योदय हय नाई, किन्तु पूर्व दिगंत आसन्न सूर्येर छटाय स्वर्णाभ हइया उठियाछे। डिंगागुली भाटिर दिके चलिल, कारण बानचाल बहित्र 3टी ओई दिकेई परस्पर हইতে 2-3 रज्जु दूरे आटकाइया आछे। सकलेर पश्चाते कम्पनदेवेर डिंगा जाइतेछिल। तिनि डिंगार मध्यस्थले दाड़ाइया एदिक ओदिक चाहितेछिलेन। सहसा ताहार चोखे पड़िल पाशेर दिके दीपाकृति एकटी चरेर उपर 2टी मनुष्य मूर्ति पड़िया आछे। तिनि आरो भालो करिया देखिलेन, हाँ, सैकतलीन मनुष्य देहई बटे, किन्तु जीवित कि मृत बला जाय ना। एकटी देहे बालू कर्दमाक्त रक्तांशुक देखिया मने हय से नारी। कम्पनदेव माझिके सेई दिके डिंगा फिराइते बलिलेन। द्वीपे नामिया कम्पनदेव निःशब्दे भूमिशयन मूर्ति 2টির निकटवर्ती हইলেন। एकटी नारी, अन्यटी पुरुष। परस्पर हইতে 3-4 हस्त अंतरे शुइया आछे, किन्तु मृत नय। निश्वास प्रश्वासेर छंदे देहेर सञ्चालन लक्ष्य करा जाय, हय मूर्छित नय निद्रित। कम्पनदेवेर चक्षु युवतीर मुख हইতে पुरुषेर मुखेर दिके कयेकबार द्रुत यातायात करिल, तारपर युवतीर मुखेर उपर स्थिर हইल। এই সময় সূর্যবিম্ব দিকচক্রের উপর মাথা তুলিয়া চারিদিকে অরুণোচ্ছটা ছড়াইয়া দিল। যুবতীর মুখে বালার্ক কুমকুমের স্পর্শ লাগিল। কম্পনদেব নিষ্পলক নেত্রে যুবতীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি রাজপুত্র, সুন্দরী যুবতী তাহার কাছে নূতন নয়, কিন্তু এই ভূমিশয়ান যুবতীর মুখে এমন একটি দুর্নিবার চুম্বক শক্তি আছে যে বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। কম্পনদেব যুবতীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন, এ নিশ্চয়ই কলিঙ্গের প্রধানা রাজকন্যা বিজয়নগরের ভাবী রাজবধূ। কম্পনদেব বোধ করি কলিঙ্গদেশীয় বারাঙ্গনাদের কুহক ভরা রূপ লাবণ্যের সহিত ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলেন না।
তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া ঈর্ষা মিশ্রিত অভিপ্সার শিহরণ বহিয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ নিদ্রিতাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি গলার মধ্যে শব্দ করিলেন। অমনি বিদ্যুন্মালার চক্ষু দুইটি খুলিয়া গেল। অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া তিনি বসন সংবরণ পূর্বক উঠিয়া বসিলেন। উষাকালে তিনি আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্জুনও ঘুমাইয়াছিল। অর্জুনের ঘুম কিন্তু ভাঙিল না। সারা রাত্রি জাগরণের পর সে গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুন্মালা একবার কুমার কম্পনের দিকে চক্ষু তুলিয়াই আবার চক্ষু নত করিলেন। এই পরম কান্তিমান যুবকের চোখের দৃষ্টি ভালো নয়। বিদ্যুন্মালা ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কম্পনদেব বলিলেন, আমি রাজভ্রাতা কুমার কম্পনদেব, ঝঞ্ঝা বিধ্বস্তদের খোঁজ নিতে বেরিয়েছি। আপনি? আমি কলিঙ্গের রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা। কম্পনদেব অর্জুনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তিকে? বিদ্যুন্মালা বলিলেন, আমি ঝড়ের আঘাতে নৌকো থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ডুবে যাচ্ছিলাম। উনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওর নাম অর্জুন বর্মা। নিদ্রার মধ্যেও নিজের নাম অর্জুন বর্মার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। কম্পনদেবকে দেখিয়া বলিল, কে? কম্পনদেব কুঞ্চিত চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, উত্তর দিলেন না। তারপর বিদ্যুন্মালার দিকে ফিরিলেন। সারা রাত্রি আপনি এবং এই ব্যক্তি এই দ্বীপেই ছিলেন? বিদ্যুন্মালা বলিলেন, হ্যাঁ। ভালো, চলুন এবার ডিঙায় উঠুন। বিদ্যুন্মালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার চক্ষে সহসা ব্যাকুলতার ছায়া পড়িল। তিনি বলিলেন, কিন্তু কঙ্কনা আর আমাদের নৌকো কি ডুবে গিয়েছে? কম্পনদেব বলিলেন, না, একটি নৌকোও ডোবেনি। আর কঙ্কনাকে? আমার ভগিনী মণিকঙ্কনা। তিনি নিশ্চয়ই ময়ূরপঙ্খী নৌকোতেই আছেন। আসুন, প্রথমে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই। বিদ্যুন্মালা ডিঙায় উঠিলেন। কুমার কম্পন একটু চিন্তা করিয়া অর্জুনের দিকে শির সঞ্চালন করিলেন। অর্জুন ডিঙায় উঠিল। তখন কম্পনদেব স্বয়ং ডিঙায় আরোহণ করিয়া স্রোতের মুখে নৌকো চালাইবার আদেশ দিলেন। সূর্য আরও ওপরে উঠিয়াছে। নদীর বুকে যে সামান্য বাষ্পাবরণ জমিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। নৌকা তিনটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রথমেই ময়ূরপঙ্খী নৌকো নিমজ্জিত চরে অবরুদ্ধ হইয়া উৎকণ্ঠ ময়ূরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে জল। ইতিমধ্যে একটি ডিঙা তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ময়ূরপঙ্খীর পাটাতনে মানুষ দেখা যাইতেছে না। কুমার কম্পনের ডিঙা ময়ূরপঙ্খীর গায়ে গিয়া ভিড়িল। কুমারী বিদ্যুন্মালা শীর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন, কঙ্কনা। খোলের ভিতর হইতে আলুথালু বেশে মণিকঙ্কনা বাহির হইয়া আসিল। বিদ্যুন্মালাকে দেখিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, মালা, মালা, তুই বেঁচে আছিস? বিদ্যুন্মালা টলিতে টলিতে ময়ূরপঙ্খীর পাটাতনে উঠিলেন। দুই ভগিনী পরস্পর কণ্ঠলগ্না হইলেন। তারপর গলদস্রু নেত্রে রৈঘরে নামিয়া গেলেন। রাজপুরীতে যাইতে হইবে। আবার বেশবাস পরিবর্তন করিয়া রাজকন্যার উপযোগী সাজসজ্জা করা প্রয়োজন। ডিঙাতে দাঁড়াইয়া কুমার কম্পন অঙ্গুলি দিয়া সূক্ষ্ম গুম্ফের প্রান্ত আমর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জুন অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে কষ্ট হইল না। রাজপুত্র রূপ দেখিয়া মজিয়াছেন। শোভাযাত্রা করিয়া রাজকন্যারা কিল্লাঘাট হইতে রাজভবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজকন্যাদের হাতির পিঠে উঠিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল, তাহারা ওঠেন নাই। দুই বোন পাশাপাশি চতুর্তলায় বসিয়াছেন। কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠে চতুর্তলার পাশে চলিয়াছেন। তাহার দৃষ্টি মুহুর্মুহু রাজকন্যাদের দিকে ফিরিতেছে।
রহস্যময় দৃষ্টি, তাহার অন্তর্গূঢ় জল্পনা কেহ অনুমান করিতে পারে না। চতুর্তলার পশ্চাতে একটি তোলায় রাজবৈদ্য বৃদ্ধ রসরাজ ঔষধের পেটারা লইয়া উঠিয়াছেন। ভাগ্যক্রমে তাহার দেহ অনাহত আছে, কিন্তু অবস্থাগতিকে তিনি যেন একটু দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন। রসরাজের পিছনে নৌকর নাবিক ও সৈনিকের দল পদব্রজে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অর্জুন বর্মাও আছে। সে চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছে। সবগুলি মুখই পরিচিত, কিন্তু বলরামকে দেখা যাইতেছে না। অর্জুনের পাশের লোকটি হাসিয়া বলিল, কি বলরাম কর্মকারকে খুঁজছ? সে আসেনি। নৌকো জখম হয়েছে কিনা তাই মেরামতির জন্য বলরাম আর কয়েকজন ছুতোর নৌকোতেই আছে। অর্জুন নিশ্চিন্ত হইল। বিচিত্র নগর শোভা দেখিতে দেখিতে চলিল। শোভাযাত্রার গতি দ্রুত নয়। সম্মুখে 5টি হাতি ও পশ্চাতে অশ্বারোহী দল তাহার বেগ ও মর্যাদা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। আজ আর মুরজ মুরলি বাজিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া বিপুল শব্দে তুরি ও পটহ ধ্বনিত হইতেছে, যেন বিজয়ী সৈন্যদল ডঙ্কা বাজাইয়া গৃহে ফিরিতেছে। এই বিশাল নগরীর আকৃতি প্রকৃতি সত্যি বিচিত্র। 7টি প্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে 6টি পিছনে পড়িয়া আছে। তবু নগর এখনো তাদৃশ জনাকীর্ণ নয়। ভূমি কোথাও সমতল নয়, কঙ্করাবৃত পথ। কখনো উঠিতেছে, কখনো নামিতেছে, কখনো মকরাকৃতি অনুচ্চ গিরিশ্রেণীকে পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। কোথাও অগভীর সংকীর্ণ পয়নালোক পথকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। হাঁটু পর্যন্ত জল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। যেখানে জমি একটু সমতল, সেখানেই পথের পাশে পাথরের গৃহ, ফুলের বাগান, আম্রবটিকা, ইক্ষুক্ষেত্র। শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বহু নরনারী পথের ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হাস্যমুখী যুবতীরা চতুর্তলা লক্ষ্য করিয়া লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতেছে। তারপর আবার অসমতল শিলাবন্ধুর ভূমি, স্বল্প সেচন তুষ্ট জোয়ার বাজরার শূল কণ্টকিত ক্ষেত্র। ঊর্ধ্বে চাহিলে দেখা যায় দূরে দূরে 3টি স্তম্ভকার গিরিশৃঙ্গ। হেমকূট, মাতঙ্গ ও মলয়াবন্ত আকাশে মাথা তুলিয়া যেন দূরাগত শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। দিবা দ্বিতীয় প্রহরের প্রারম্ভে মিছিল এক উত্তুঙ্গ সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহাই শেষ তোরণ। তোরণের 2 পাশ হইতে উচ্চ পাষাণ প্রাকার নির্গত হইয়া অন্তর্ভুক্ত ভূমিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। বিস্তীর্ণ নগর চক্রের ইহা কেন্দ্রস্থিত নাভি। তোরণের প্রহরীরা পথ ছাড়িয়া দিল। মিছিল 7ম পুরীতে প্রবেশ করিল। 7 কৌটার মধ্যে 1 কৌটা। ইহার ব্যাস 4 ক্রোশ। ইহার মধ্যে 34টি প্রশস্ত রাজপথ আছে। তন্মধ্যে প্রধান রাজপথের নাম পান সুপারি রাস্তা। নাম পান সুপারি রাস্তা হইলেও সোনা রূপা হীরা জহরতের বাজার। এই মণিমাণিক্যের হাটের মাঝখানে রাজভবনের অসংখ্য হর্মরাজি। মিছিল সেই দিকে চলিল। গভীর শব্দে ডঙ্কা ও তুরি বাজিতেছে। পথে লোকারণ্য। পথি পার্শ্বস্থ অট্টালিকাগুলির অলিন্দে বাতায়নে চাঁদের হাট। 2 সুন্দরী রাজকন্যাদের দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিতেছে। মণিকঙ্কনা ও বিদ্যুন্মালা চতুর্তলায় পাশাপাশি বসিয়া আছেন। মণিকঙ্কনা সাহসিনী মেয়ে, কিন্তু তাহার বুকও মাঝে মাঝে দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে। বিদ্যুন্মালার আয়ত চক্ষু সম্মুখ দিকে প্রসারিত, কিন্তু তাহার মন আপন অতল গভীরতায় ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন, জীবন এত জটিল কেন? বেলা দ্বিপ্রহরে মধ্যদিনের সূর্যকে মাথায় লইয়া শোভাযাত্রা রাজভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজপুরীর 700 প্রতিহারিণী ও পরিচারিকা
সভাগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বাম হস্তে চর্ম, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি। সকলেই দৃঢ়াঙ্গী যুবতী, সুদর্শনা। তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক তাতারি যুবক আছে। পিঙ্গল কেশ ও নীল চক্ষু দেখিয়া চেনা যায়। রাজপুরীতে সভাগৃহ ব্যতীত অন্যত্র পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এই নারী বাহিনী পুরী রক্ষণ করে ও পৌরজনের সেবা করে। চতুর্দোলা রাজসভার স্তম্ভ শোভিত দ্বারের সম্মুখে থামিয়াছিল। কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। বাদ্যোদ্যম তুমুল হইয়া উঠিল। তারপর সভাগৃহ হইতে মহারাজ দেবরায় বাহির হইয়া আসিলেন। তপ্ত কাঞ্চন দেহ, মুখে সৌম্য প্রশান্ত গাম্ভীর্য, পরিধানে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ। যৌবনের মধ্যাহ্নে মহারাজ দেবরায়ের দেহ যেন লাবণ্য ছটা বিকীর্ণ করিতেছে। তিনি একটি হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিলেন, অমনি বাদ্যোদ্যম নীরব হইল। কুমার কম্পন বলিলেন, মহারাজ, এই নিন, কলিঙ্গের 2 দেবীকে নদী থেকে উদ্ধার করে এনেছি। 2 রাজকন্যা চতুর্দোলা হইতে নামিয়া রাজার সম্মুখে যুক্ত হস্তা হইলেন। রাজাকে দেখিয়া মণিকঙ্কনার সমস্ত ভয় দূর হইয়াছিল। সে হর্ষোৎফুল নেত্রে চাহিল। বিদ্যুন্মালার মুখ দেখিয়া কিন্তু মনের কথা বোঝা গেল না। রাজা পূর্বে কলিঙ্গ কন্যাদের দেখেন নাই। ভাটের মুখে বিবাহ স্থির হইয়াছিল। তিনি একে একে 2 কন্যাকে দেখিলেন। তাহার মুখের প্রসন্নতা আরও গভীর হইল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে করতল তুলিয়া তিনি বলিলেন, স্বস্তি। রসরাজও নিজের দোলা হইতে নামিয়াছিলেন। এই সময় তিনি আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, জয়স্তু মহারাজ, আমি কলিঙ্গের রাজ বৈদ্য রসরাজ কুমারীদের সঙ্গে এসেছি। কুমারীদের মাতুল অভিভাবক রূপে ওদের সঙ্গে এসেছিলেন, কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে কন্যাদের পরিচয় দিচ্ছি। ইনি কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা, ভাবী রাজবধূ, আর ইনি হলেন রাজকুমারী মণিকঙ্কনা, ভাবী রাজবধূর সঙ্গিনী রূপে এসেছেন। রাজা বলিলেন, ধন্য ধন্য, মাতুল মহাশয়কে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। আপাতত। রাজা পাশের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন। ইতিমধ্যে ধর্নায়ক লক্ষণ মল্লভ রাজার পাশে একটু পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি একাধারে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও মহাসচিব। 50 বৎসর বয়স্ক দৃঢ় শরীর পুরুষ, অত্যন্ত সাদাসিধা বেশবাস। মুখ দেখিয়া বিদ্যা, বুদ্ধি ও পদমর্যাদার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজা তাহাকে বলিলেন, আর্য লক্ষণ, মান্য অতিথিদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করুন। এরা আমাদের কুটুম্ব। অতিথি ভবনে নিয়ে গিয়ে এদের সমুচিত পানাহার ও বিশ্রামের আয়োজন করুন। যথা আজ্ঞা আর্য। লক্ষণ মল্লভ করজোড়ে অতিথিদের সম্বোধন করিলেন। আমার সঙ্গে আসতে আজ্ঞা হোক। অতিথি ভবন নিকটেই, সেখানে আপনাদের স্নান, পান ও আহার বিশ্রামের আয়োজন করে রেখেছি। লক্ষণ মল্লভ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে রসরাজ চোখে ভালো দেখেন না। তিনি তাহার হাত ধরিয়া আগে লইয়া চলিলেন। অতিথিবর্গ তাহাদের পিছনে চলিল। রাজসভা হইতে শত হস্ত দূরে রাজকীয় টঙ্কশালের পাশে প্রকাণ্ড দ্বিভূমক অতিথি ভবন। সেখানে 500 অতিথি এককালে বাস করিতে পারে। ইত্যবসরে রাজপুরী হইতে একটি শক্ত সমর্থা দাসী স্বর্ণ কলসে জল আনিয়া রাজকুমারীদের পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়াছিল।
এই দাসী বিপুল রাজপরিবারের গৃহিণী, 700 প্রতিহারিণীর প্রধানা নায়িকা, নাম পিঙ্গলা। রাজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পিঙ্গলা, কলিঙ্গ কুমারীদের জন্য নতুন প্রাসাদ প্রস্তুত হচ্ছে, এখনো বাসের উপযোগী হয়নি। তুমি আপাতত এদের রাজসভাগৃহের দ্বিতলে নিয়ে যাও, উপস্থিত সেখানেই এরা থাকবেন। পিঙ্গলা একটু হাসিয়া বলিল, যথা আজ্ঞা আর্য। পিঙ্গলাকে নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইতিপূর্বে রাজার আদেশে সে সভাগৃহের দ্বিতলে রাজকুমারীদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিল। রাজা বোধ করি কুমারীদের শুনাইবার জন্য একথা বলিয়াছিলেন। রাজকীয় সভাগৃহটি দ্বিভূমক, নিম্নতলে সভা বসে, দ্বিতীয় তলে 3টি মহল। একটিতে মহারাজ দিবাকালে বিশ্রাম করেন, দ্বিতীয়টি রাজার পাকশালা, সেখানে 10টি পাচিকা রাজার জন্য রন্ধন করে। নপুংসক কুঞ্চকি পাকশালার দ্বারের কাছে বসিয়া পাহারা দেয়। তৃতীয় মহলটি এতদিন শূন্য পড়িয়াছিল, এখন সাময়িকভাবে নবাগতাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজা পুনশ্চ বলিলেন, এদের নিয়ে যাও, যথোচিত সেবা করো, দেখো যেন সেবার কোনো ত্রুটি না হয়। পিঙ্গলা বলিলেন, ত্রুটি হবে না মহারাজ, আমি নিজে এদের সেবা করব। ভালো ভালো। পিঙ্গলা রাজকুমারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া লইয়া গেল। মহারাজ ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিলেন। কম্পন, কাল থেকে তোমার অনেক পরিশ্রম হয়েছে, যাও নিজ গৃহে বিশ্রাম করো গিয়ে। কম্পনদেব হর্ষ কণ্ঠে বলিলেন, আমার কিছু নিবেদন আছে আর্য। রাজা সব প্রশ্ন নেত্রে ভ্রাতার পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন, এসো। 2 ভ্রাতা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বহু স্তম্ভযুক্ত রাজসভার আকৃতি নাট্য মণ্ডপের ন্যায়। 3 ভাগে সভাসদগণের আসন, চতুর্থ ভাগে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মঞ্চের উপর সিংহাসন। পাথরে গঠিত হর্ম, কিন্তু পাথর দেখা যায় না। কুড্ড ও স্তম্ভের গাত্র সোনার তবকে মোড়া। মণি মাণিক্য খচিত স্বর্ণ সিংহাসনটি আয়তনে বৃহৎ। 3-4 জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বসিতে পারে। সিংহাসনের পাশে সোনার দীপদণ্ড, সোনার স্বর্ণ সম্পুট, সোনার ভৃঙ্গার, চারিদিকে সোনার ছড়াছড়ি। সেকালে এত সোনা বোধ করি ভারতের অন্য কোথাও ছিল না। দ্বিপ্রহরে সভাগৃহ শূন্য, সভাসদেরা স্ব গৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা দেবরায় আসিয়া সিংহাসনের উপর কিংখাবের আসনে বসিলেন। তাহার ইঙ্গিতে কুমার কম্পন তাহার পাশে বসিলেন। 2 জনে পাশাপাশি বসিলে দেখা গেল তাহাদের আকৃতি প্রায় সমান। 10 বৎসর বয়সের পার্থক্যে যতটুকু প্রভেদ থাকে ততটুকুই আছে। এই সাদৃশ্যের সুযোগ লইয়া মহারাজ দেবরায় একটু কৌতুক করিতেন। বিদেশ হইতে কোনো নবাগত রাষ্ট্রদূত আসিলে তিনি নিজে সভায় না আসিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। রাষ্ট্রদূতেরা চোখে না দেখিলেও রাজার কীর্তিকলাপের কথা জানিতেন। তাহারা কুমার কম্পনকে রাজা মনে করিয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেন, এত অল্প বয়সে রাজা এমন কীর্তিমান। রাজা এই তুচ্ছ কাপড়টে আমোদ অনুভব করিতেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট হইতেছিল। কুমার কম্পনের মনে সিংহাসনের প্রতি লোভ জন্মিয়াছিল। উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রাজা ভ্রু তুলিয়া ভ্রাতাকে প্রশ্ন করিলেন। কুমার কম্পন তখন ধীরে ধীরে বিদ্যুন্মালা ও অর্জুন বর্মার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুন বর্মা নদী হইতে বিদ্যুন্মালাকে উদ্ধার করিয়াছিল। 2 জনে নির্জন দ্বীপে রাত্রি কাটাইয়াছে, পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইয়াছে। কুমার কম্পন
একটু শ্লেষ দিয়া, একটু রং চড়াইয়া সব কথা বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে রাজার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল। বিবৃতির মাঝখানে লক্ষণ মল্লভ একসময় আসিয়া সিংহাসনের পাদমূলে পারসিক গালিচার উপর বসিলেন এবং কোনো কথা না বলিয়া নতমস্তকে কুমার কম্পনের কথা শুনিতে লাগিলেন। কুমার কম্পন তাহার আবির্ভাবে একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিয়া চলিলেন। লক্ষণ মল্লভ ও কুমার কম্পনের মধ্যে ভালোবাসা নাই, দুইজনেই দুইজনকে আর চক্ষে দেখেন, কিন্তু লক্ষণ মল্লভ রাজ্যের মহাসচিব, তাহার কাছে রাজকীয় কোনো কথাই গোপনীয় নয়। কুমার কম্পন বিবৃতি শেষ করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমার বার্তা নিবেদন করলাম, এখন আপনার অভিরুচি। তারপর লক্ষণ মল্লভের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, আমার বিবেচনায় এ কন্যা বিজয়নগরের রাজবধূ হবার যোগ্য নয়। রাজা ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বলিলেন, তুমি যাও, বিশ্রাম করো গিয়ে। কুমার কম্পন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। নিজের মনোগত অভিপ্রায় না জানাইয়া যতটা বলা যায় তাহা বলা হইয়াছে, আপাতত এই পর্যন্তই থাক। রাজা ও মন্ত্রী পরস্পরের চোখে চোখ রাখিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর রাজা বলিলেন, আপনি বোধহয় কম্পনের কথা সবটা শোনেননি। লক্ষণ মল্লভ বলিলেন, না শুনলেও অনুমান করতে পেরেছি। তা আপনার কি মনে হয়? লক্ষণ মল্লভ বলিলেন, ঘটনা সত্যি বলেই মনে হয়, কিন্তু ইঙ্গিতটা অমূলক। আমি রাজকন্যাকে দেখেছি, আমার মনে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু রাজা থামিলেন। লক্ষণ মল্লভ বলিলেন, অর্জুন বর্মা নিশ্চয়ই দলের সঙ্গেই এসেছে, তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। রাজা বলিলেন, সেই ভালো, তাকে ডেকে পাঠান, আমি তাকে প্রশ্ন করব, আর আপনি তার মুখ লক্ষ্য করবেন। লক্ষণ মল্লভ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। তারপর বাম হস্ত দিয়া দক্ষিণ হস্তে তালি বাজাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পাশের দিক হইতে একজন চোপদার রক্ষী আসিয়া সিংহাসনের সম্মুখে রূপার ভল্ল নামাইয়া নতজানু হইল। মন্ত্রী বলিলেন, রাজকন্যাদের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনের নাম অর্জুন বর্মা। অতিথিশালা থেকে তাকে এখানে নিয়ে এসো। রক্ষী ভল্ল হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রী পুনশ্চ বলিলেন, বেঁধে আনতে হবে না, সমাদর করেই নিয়ে আসবে, বুঝেছ? রক্ষী বলিল, যথা আজ্ঞা আর্য। রাজা বলিলেন, আমি বিরাম গৃহে যাচ্ছি, সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দিও। রক্ষী বলিল, যথা আজ্ঞা মহারাজ। অতিথি ভবনে বহু সংখ্যক পরিচারক নবাগতদের সেবার ভার লইয়াছিল। প্রথমে অতিথিরা শীতল তক্র পান করিয়া পথশ্রম দূর করিলেন। তারপর স্নান ও আহার। অতিথিরা অধিকাংশই আমিষাশী। বহুবিধ মৎস্য ও মাংসাদি সহযোগে জবারের রটিকা ও ঘৃতপক্ক তণ্ডুল গ্রহণ করিলেন। রসরাজ নিরামিষ খাইলেন। তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, দধিমণ্ড, ক্ষীর, ফলমূল ও মিষ্টান্নের ভাগই অধিক। প্রচুর আহার করিয়া সুবাসিত তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে সকলে অতিথি ভবনের দ্বিতলে উপনীত হইলেন। দ্বিতলে সারি সারি অসংখ্য প্রকোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠগুলিতে শুভ্র শয্যা বিস্তৃত। অতিথিগণ পরম আরামে সুকোমল শয্যায় লম্বমান হইলেন। অর্জুন বর্মা একটি প্রকোষ্ঠে উপাধান মাথায় দিয়া শয়ন করিয়াছিল।
উপাধান হইতে স্নিগ্ধ শীতল উষসীর গন্ধ নাকে আসিতেছে। উদর তৃপ্তিদায়ক খাদ্য পানীয়ে পূর্ণ, মস্তিষ্কে নূতন কোনো চিন্তা নাই। অর্জুন বর্মা চক্ষু মুদিত করিলেন। ক্রমে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। অর্জুন বর্মা! সহসা তন্দ্রার মধ্যে নিজের নাম শুনিয়া অর্জুন বর্মার ঘুমের নেশা ছুটিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল প্রকোষ্ঠের দ্বার প্রান্তে এক ভল্লধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। অর্জুন বর্মা তরিতে উঠিয়া বসিল। রক্ষী দোপাট্টা দাঁড়ির মধ্যে সহসা হাসিয়া প্রশ্ন করিল, মহাশয়ের নাম কি অর্জুন বর্মা? অর্জুন বর্মা বলিল, হ্যাঁ, কি প্রয়োজন? রক্ষী বলিল, শ্রীমন মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন, আসতে আজ্ঞা হোক। অর্জুন বিস্মিত হইল। মহারাজ তাহার মতো নগণ্য ব্যক্তিকে কেন স্মরণ করিলেন ভাবিয়া পাইল না। সে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, চলো। অতিথিশালা হইতে নামিয়া অর্জুন রক্ষীর সঙ্গে রাজসভার দিকে চলিল। আকাশে এখন সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে, কিন্তু এখনো বাতাস উত্তপ্ত। পৌরজন গৃহচ্ছায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। জনশূন্য পুরভূমি দিয়া যাইতে যাইতে রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, রাজাকে কি করে অভিবাদন করতে হয় আপনি জানেন তো? অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। সে কখনো রাজদরবারে যায় নাই। মাথা নাড়িয়া বলিল, না, জানি না। রক্ষী বলিল, চিন্তা নেই, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। সে মাটিতে ভল্ল রাখিয়া রাজবন্দনার প্রক্রিয়া দেখাইল। দুই হাত জোর করিয়া মাথার ঊর্ধ্বে তুলিল, কোটি হইতে ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্মুখে অবনত করিল, তারপর খাড়া হইয়া হাত নামাইল। বলিল, রাজাকে এইভাবে অভিবাদন করতে হয়, পারবেন? অর্জুন অনুরূপ প্রক্রিয়া করিয়া দেখাইল। নূতনত্ব থাকিলেও এমন কিছু শক্ত নয়। রক্ষী তুষ্ট হইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই হবে। সভাগৃহের দ্বিতলে উঠিবার সোপান মুখে শস্ত্র হস্তা দুই তরুণী প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। পুরুষ প্রহরীর অধিকার শেষ হইয়া এখান হইতে স্ত্রী প্রহরীর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। প্রহরীদ্বয় অর্জুন বর্মাকে উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিল। রক্ষীকে প্রশ্ন করিল, তারপর পথ ছাড়িয়া দিল। রক্ষী নিচেই রহিল। অর্জুন বর্মা সংকীর্ণ সোপান দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সোপান মধ্যপথে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। মোড়ের কোণে অন্য একজন প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া অর্জুন বর্মা দ্বিতলে উঠিল। এইখানে আরো দুইজন প্রহরিণী। তাহারা জানিত যে অর্জুন বর্মা নামক এক ব্যক্তিকে রাজা আহ্বান করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন অর্জুনকে রাজ সমীপে উপনীত করিল। রাজকক্ষটি আকারে যেমন বৃহৎ, উচ্চ দিকে তেমনি গোলাকৃতির ছাদযুক্ত। মুসলমান স্থাপত্যের প্রভাবে ভবন শীর্ষে গম্বুজ রচনার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। দেওয়ালগুলি পুরু রেশমের কানাথ দিয়া আবৃত। তাহার ফলে কক্ষটি দ্বিপ্রহরেও ঈষৎ ছায়াচ্ছন্ন ও নিরুত্তাপ হইয়া আছে। কক্ষের মধ্যস্থলে মণি মুক্তা জড়িত মর্মর পালঙ্কে মহারাজ দেবরায় অর্ধশয়ান রহিয়াছেন। তাহার মাথার দিকে মসৃণ শিলাকুট্টিমের উপর বসিয়া মন্ত্রী লক্ষণ মল্লভ কোনো দুরূহ চিন্তায় মগ্ন আছেন। পায়ের কাছে মেঝে বসিয়া পিঙ্গলা পান সাজিতেছে এবং মৃদু কণ্ঠে রাজাকে নবাগতা কলিঙ্গ কুমারীদের কথা শুনাইতেছে। রাজকুমারীরা স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। কন্যা দুটি যেমন সুন্দর তেমনি শিলাবতী। প্রথমটি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, দ্বিতীয়টি সরলা হাস্যময়ী। পিঙ্গলা সোনার তাম্বুল করঙ্গ দুই হাতে রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা একটি পান তুলিয়া মুখে দিয়া বলিলেন,
তুমি পান নাও, আর্য লক্ষণকেও দাও। রাজার সম্মুখে তাম্বুল চর্বণ পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তবে অনুমতি দিলে খাওয়া চলিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনো নিষেধ ছিল না, এমনকি নর্তকীরাও রাজার সম্মুখে পান খাইত। লক্ষণ মল্লব পানের বাটা লইয়া নিজের সম্মুখে রাখিলেন। তারপর শঙ্কুলা লইয়া নিপুণ হস্তে সুপারি কাটিতে লাগিলেন। পিঙ্গলা বাটা হইতে একটি পান লইয়া মুখে পুরিল। এই সময় অর্জুন বর্মা দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং শিক্ষানুযায়ী যুগ্ম বাহু তুলিয়া রাজাকে বন্দনা করিল। রাজা তাহাকে কক্ষের মধ্যে আহ্বান করিলেন। এসো এসো অর্জুন বর্মা। সে আসিয়া পালঙ্কের সমীপে ভূমির উপর পা মুড়িয়া বসিল। তাহার মেরুদণ্ড ঋজু হইয়া রহিল। দেহভঙ্গিতে দীনতা নাই, আবার ঔদ্ধত্যও নাই। রাজা পিঙ্গলাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে পাশের একটি কানাত ঢাকার দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কক্ষে রহিলেন রাজা, লক্ষণ মল্লব এবং অর্জুন বর্মা। লক্ষণ মল্লব শঙ্কুলায় কুচকুচ শব্দ করিয়া সুপারি কাটিতেছেন, যেন অন্য কিছুতেই তাহার মন নাই। রাজা নিবিষ্ট চক্ষে অর্জুনকে দেখিলেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, তোমার নাম অর্জুন বর্মা? অর্জুন ইতিপূর্বে দূর হইতে মহারাজ দেবরায়কে একবার দেখিয়াছিল। এখন মুখোমুখি বসিয়া সে তাহার পরিপূর্ণ অনুভব উপলব্ধি করিল। রাজা দেখিতে শান্তশিষ্ট, কিন্তু তাহার একটি বজ্র কঠিন ব্যক্তিত্ব আছে, যাহার সম্মুখে উপনীত হইলে অভিভূত হইতে হয়। অর্জুন যুক্ত করে কহিল, আজ্ঞা মহারাজ। রাজা বলিলেন, তুমি ক্ষত্রিয়, রাজকন্যাদের সঙ্গে নৌকায় যোদ্ধারূপে এসেছ। অর্জুন বলিল, আমি রাজকন্যাদের সঙ্গে কলিঙ্গ থেকে আসিনি মহারাজ। রাজা ঈষৎ বিস্ময়ে বলিলেন, সে কিরকম? অর্জুন তখন গুলবর্গা ত্যাগের বিবরণ বলিল। রাজা শুনিলেন। লক্ষণ মল্লব শঙ্কুলা থামাইয়া অর্জুনের মুখের উপর সন্ধানী চক্ষু স্থাপন করিলেন। বিবৃতি শেষ হইলে রাজা বলিলেন, চমৎপ্রদ কাহিনী। তোমার পিতার নাম কি? অর্জুন বর্মা বলিল, মহারাজ, আমার পিতার নাম রাম বর্মা। রাজা একবার মন্ত্রীর দিকে অলসভাবে চক্ষু ফিরাইলেন। লক্ষণ মল্লবের শঙ্কুলা আবার সচল হইল। রাজা বলিলেন, ভালো ভালো। আচ্ছা, সংবাদ পেয়েছি কাল ঝড়ের সময় তুমি রাজকন্যাকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলে। তুমি উত্তম সন্তরক। কিভাবে রাজকুমারীকে উদ্ধার করলে আমাকে শোনাও। রাজার এই জিজ্ঞাসার মধ্যে অর্জুন কোনো কূট উদ্দেশ্য দেখিতে পাইল না। সে সরলভাবে রাজকন্যা উদ্ধারের বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহার মনে কোনো পাপ ছিল না, তাই কোনো কথা গোপন করিল না। নিজের কৃতিত্ব যথাসম্ভব লঘু করিয়া বলিল। রাজা ও মন্ত্রী তাহার মুখের উপর নিশ্চল চক্ষু স্থাপন করিয়া শুনিলেন। বৃত্তান্ত শেষ হইলে রাজা কিছুক্ষণ প্রীত মুখে নিজের কর্ণের মণিকুণ্ডল লইয়া নাড়াচাড়া করিলেন। তারপর বলিলেন, তোমার কাহিনী শুনে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। তোমার সৎসাহস আছে। বিপদের সম্মুখীন হয়ে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয় না। তুমি বিজয়নগরে বাস করতে চাও, ভালো কথা, কিন্তু কোন কাজ করতে চাও? অর্জুন জোর হস্তে বলিল, মহারাজ, আমি ক্ষত্রিয়। আমাকে আপনার বিপুল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিন। রাজা বলিলেন, তুমি সৈন্য দলে যোগ দিতে চাও, ভালো ভালো, কিন্তু বর্তমানে তুমি কলিঙ্গ সমাগত অতিথিদের অন্যতম। আপাতত বিজয়নগরের রাজ আতিথ্যে থেকে আহার বিহার করো, তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে। এই নাও স্বর্ণমুদ্রা। তুমি রাজকুমারীদের প্রাণ রক্ষা করেছ, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। রাজার পালঙ্কের উপর উপাধানের পাশে এক মুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা রাখা ছিল।
ছোট বড় অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা। রাজা একটি বড় মুদ্রা লইয়া অর্জুনকে দিলেন। অর্জুন কপোত হস্তে গ্রহণ করিল। রাজা বলিলেন, আর্য লক্ষণ, অর্জুনকে পান দিন। লক্ষণ মল্লব বাটা হইতে অর্জুনকে পান দিলেন। অর্জুন জানে না যে পান দেওয়ার অর্থ বিদায় দেওয়া। সে পান মুখে দিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল। শত প্রবৃত্ত হইয়া রাজ সকাশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা ভাবিতে লাগিল। লক্ষণ মল্লব তাহা বুঝিয়া হাতে তালি বাজাইলেন। প্রহরিণী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রী বলিলেন, অর্জুন বর্মাকে পথ দেখাও। অর্জুন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। পূর্বের ন্যায় ঊর্ধ্ববাহু প্রণাম করিয়া প্রহরিণীর সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। রাজা ও মন্ত্রী কিছুক্ষণ আত্মস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেবল মন্ত্রীর হাতের যন্ত্রিকা কুচকুচ শব্দ করিয়া চলিল। অবশেষে রাজা লক্ষণ মল্লবের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। লক্ষণ মল্লব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, কুমার কম্পন তিলকে তাল করেছেন। অর্জুন বর্মার মন নিষ্পাপ, সুতরাং রাজকন্যাও নিষ্পাপ। রাজা বলিলেন, মন্ত্রী লক্ষণ, আপনি যথার্থ বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়। কম্পন ছেলে মানুষ, রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছে, কিন্তু তবু বিবাহোন্মুখী কন্যাকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান যদি কিছু থাকে। মন্ত্রী বলিলেন, উত্তম কথা, তবে গুরুদেবের উপদেশ নেওয়া যাক। অতএব রাজগুরু আর্য কুর্মদেবকে রাজার প্রণাম পাঠানো হইল। কুর্মদেব একটি তৃণাসন হস্তে উপস্থিত হইলেন। শীর্ণকায় পলিত শীর্ষ ব্রাহ্মণ। রাজা তাহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইলেন। কুর্মদেব স্বস্তি বাচন উচ্চারণ করিয়া শিলা কুট্টিমের উপর তৃণাসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজাও ভূমিতে বসিলেন। সমস্যার কথা শুনিয়া কুর্মদেব ক্রিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া মৌনভাবে রহিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি হইলেও তিনি শাস্ত্রকে শস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন না, লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন না। তিনি চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, দোষ হয়েছে, কিন্তু গুরুতর নয়। বিবাহোন্মুখী কন্যাকে সাধু উদ্দেশ্যে পরপুরুষ স্পর্শ করলে তাদৃশ দোষ হয় না, তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বিবাহ 3 ঋতুকাল বন্ধ থাকবে। এই 3 মাস কন্যা প্রত্যহ প্রাতে অবগাহন স্নান করে পম্পাপতির মন্দিরে সহস্তে পূজা দেবেন, তাহলেই তার পাপ মুক্তি হবে, তখন বিবাহ হতে পারবে। আগামী শ্রাবণ মাসে আমি বিবাহের তিথি নক্ষত্র দেখে রাখব। গুরুর ব্যবস্থা রাজার মনোপুত হইল। বিবাহ 3 মাস পরে হইলে ক্ষতি কি? বরং এই অবকাশে ভাবী বধূর সহিত মানসিক পরিচয়ের সুযোগ হইবে। ইতিমধ্যে কন্যার পিতা গজপতি ভানুদেবকে সংবাদটা জানাইয়া দিলেই চলিবে। রাজা বলিলেন, যথা আজ্ঞা গুরুদেব। 2 দণ্ড পরে গুরুদেব বিদায় লইলেন। তখন রাজা ও মন্ত্রী নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। অর্জুন বর্মা সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া অতিথি ভবনে ফিরিয়া আসিল। রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। সে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আবার শয্যায় শয়ন করিল। রাজদত্ত পানটি মুখে মিলাইয়া গিয়াছে, কেবল একটি অপূর্ব স্বাদ মুখে রাখিয়া গিয়াছে। মন নিরুদ্বেগ। রাজা তাহাকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিবেন। বিদেশে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো চিন্তা থাকিবে না। শুইয়া শুইয়া অর্জুনের দেহ মন মধুর জরিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। 2 দণ্ড পরে
তন্দ্রা জরিমা কাটিলে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া আলস্য ত্যাগ করিল। দেখিল পরিচারক কখন তাহার শয্যা পাশে এক প্রস্থ নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে দিনের তাপও অনেকটা কমিয়াছে, অপরাহ্ন সমাগত। অর্জুন নববস্ত্র পরিধান করিয়া রাজার উপহার স্বর্ণ মুদ্রাটি উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিয়া উত্তরীয় স্কন্ধে নগর পরিভ্রমণে বাহির হইল। রাজপুরভূমির উত্তর অংশে রাজকীয় টঙ্কাশালার পাশ দিয়া পান সুপারি রাস্তা আরম্ভ হইয়া সিধা পূর্ব দিকে গিয়াছে। এই পথ প্রস্থে 40 হস্ত, দৈর্ঘ্যে 12 শত হস্ত। ইহাই বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ। পান সুপারি রাস্তার নাম হইলেও পান সুপারির দোকান এখানে অল্পই আছে। এই রাস্তার দুই পাশ জুড়িয়া সোনা, রূপা, হীরা জহরতের দোকান। প্রধান রাজপুরুষদের অট্টালিকা, নগর বিলাসিনীদের রঙ্গভবন। ছোটখাটোর মধ্যে আছে মিঠাই, অঙ্গদি, ফুলের দোকান, শরবতের দোকান। সায়ংকালে পান সুপারি রাস্তায় উচ্চ কোটির নাগরিক নাগরিকার সমাগম হইয়াছে। যানবাহন বেশি নাই, পদচারীই অধিক। সকলের পরিধানে বিচিত্র সূক্ষ্ম বস্ত্র ও অলঙ্কার। তাহাদের তরা নাই, সকলে মন্থর চরণে চলিয়াছে। কেহ পানের দোকানে পান কিনিয়া খাইতেছে, কেহ পানশালায় শীতল শরবত পান করিতেছে। মেয়েরা ফুল কিনিয়া কণ্ঠে করবিতে পরিতেছে। বিলাসিনীদের গৃহের সম্মুখে যুবকদের যাতায়াত একটু বেশি। বিলাসিনীরা গৃহ সম্মুখে উচ্চ চত্বরের উপর কাষ্ঠাসনে বসিয়াছে। তাহাদের দেহের উচ্ছলিত যৌবন সূক্ষ্ম অচ্ছাব মল্ল বস্ত্রে ঈষদাবৃত। কাহারও করবিতে দাসী চাঁপা ফুলের মালা জড়াইয়া দিতেছে। কেহ তম্বুল রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া পরিচারিকাদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করিতেছে। তাহাদের বিদ্যুৎ বিলাসের ন্যায় হাস্য কটাক্ষ মুগ্ধ পথিকজনের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে। অর্জুন বর্মা অলস পদে চলিতেছিল। চলিতে চলিতে সে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিল। বিজয়নগরের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বড় কেহ নাই। সকলেরই গায়ের রং অরুণাভ গৌর হইতে কচি কলাপাতার মতো কোমল, হরিৎ পাণ্ডু। মেয়েরা সুগঠনা ও লাবণ্যবতী। এদেশের স্ত্রী পুরুষ কেহই পাদুকা পরিধান করে না। এমনকি রাজা যতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে থাকেন তিনিও পাদুকা ধারণ করেন না। গুলবর্গায় মুসলমানেরা চামড়ার সুরতরা নাগরা পরে, দেখা দেখি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও নাগরা পরে। এদেশে কেবল তুরানি তীরন্দাজেরা স্থূল ও বৃষ চর্মের ফৌজি জুতা পরে। এখানে মাথায় টুপি বা পাগড়ি পরার কোনো রেওয়াজ নাই। তুরানিরা ছাড়া সকলেই নগ্ন শির। এখানে নারীদের পর্দা বা অবগুণ্ঠন নাই। তাহারা সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত পথে বাহির হয়। তাহাদের চোখের দৃষ্টি নম্র অথচ নিঃসংকোচ। তাহারা পুরুষ দেখিলে ভয় পায় না। অর্জুনের বড় ভালো লাগিল। ফুলের মিষ্ট সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অর্জুন এক ফুলের দোকানে উপস্থিত হইল। মালিনী একটি গৃহের সম্মুখভাগে প্রশস্ত বাতায়নের ন্যায় স্থানে বসিয়া ফুল বিক্রয় করিতেছে। গ্রীষ্মকালে রকমারি ফুলের অভাব। বিজয়নগর গোলাপ ফুলের জন্য বিখ্যাত। সেই গোলাপের মরশুম শেষ হইয়াছে, তবু 2-4টা রক্তবর্ণ গোলাপ দোকানে আছে। স্তূপীকৃত সোনার বরণ চাঁপা ফুল আছে, আর আছে জাতি, জুথি, কাঞ্চন, অশোক। বাতায়নের তরুণ হইতে সারি সারি নবমল্লিকার মালা ঝুলিতেছে। মালিনী বসিয়া মাল্য রচনা করিতেছিল। অর্জুন বাতায়নের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই মালিনী চোখ তুলিয়া চাহিল। অর্জুন বলিল, মালা চাই।
মালিনী একটু প্রগল্ভা, মুচকি হাসিয়া বলিল, কার জন্য মালা চাই? নিজের জন্যে না নাগরীর জন্যে? অর্জুনও হাসিল, বলিল, আমি বিদেশী, নাগরিক কোথায় পাব, নিজের জন্যে মালা। মালিনী ঘাড় কাত করিয়া অর্জুনকে দেখিল। বিজয়নগরে নাগরের অভাব নেই, বুঝলে? তা তোমার কোমরে টঙ্কা আছে তো? উত্তরীয়ের খুঁট হইতে সোনার টঙ্কা বাহির করিয়া অর্জুন দেখাইল, এই আছে। দেখিয়া মালিনীর চক্ষু একটু বিস্ফারিত হইল। সে বলিল, ওরে বাবা, তবে আর তোমার ভাবনা কি? ও দিয়ে সব কিনতে পারবে। কি চাই বলো? অর্জুন বলিল, আপাতত একটা ফুলের মালা হলেই চলবে। মালিনী তখন দোদুল্যমান মাল্যশ্রেণী হইতে একটি মালা লইয়া অর্জুনকে দেখাইল, যুথি ও অশোক ফুলে গ্রথিত মালা। মালিনী বলিল, এটা হলে চলবে? এর মূল্য 3 দ্রোম, এর চেয়ে ভালো মালা আমার দোকানে আর নেই। অর্জুন বলিল, হতেই হবে। মালিনী দীর্ঘ মালাটির 2 প্রান্ত হাতে ধরিয়া বলিল, এসো তোমার গলায় পরিয়ে দিই। অর্জুন মালিনীর কাছে গিয়া গলা বাড়াইয়া দাঁড়াইল। মালিনী মালা গোল করিয়া তাহার গ্রীবার পিছনে বাঁধিয়া দিল। তারপর পিছনে সরিয়া গিয়া অর্জুনকে পরিদর্শনপূর্বক বলিল, বেশ দেখাচ্ছে। অপরিচিতা যুবতীর সহিত এরূপ লঘু হাস্যালাপ অর্জুনের জীবনে এই প্রথম। সে হাসি মুখে মালিনীকে স্বর্ণ মুদ্রা দিল। মালিনী তাহার আসনের তলদেশ হইতে 1 মুঠি রূপা ও তামার মুদ্রা লইয়া হিসাব করিয়া অর্জুনকে ফেরত দিল। বলিল, গুনে নাও। অর্জুন মাথা নাড়িল। এদেশের মুদ্রামান সম্বন্ধে তাহার কোনো ধারণা নাই। সে ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি চাদরের খুঁটে বাঁধিল। মালিনী মিষ্ট হাসিয়া বলিল, আবার এসো। অর্জুন পিছু ফিরিতেই একটি লোকের সঙ্গে তাহার মুখোমুখি হইয়া গেল। শীর্ণ আকৃতি, বৈশিষ্ট্যহীন মুখ, বোধহয় ফুল কিনিতে আসিয়াছে। অর্জুন তাহাকে পাশ কাটাইয়া রাস্তায় উপনীত হইল এবং পূর্ব মুখে চলিতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অর্জুন দেখিল রাস্তার পাশে একদল লোক জমা হইয়াছে। তাহাদের মাঝখানে কিরাত বেশি একজন লোক। কিরাতের মাথায় কড়ির টুপি, বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটি উগ্র মূর্তি বাজ পাখি বসিয়া আছে। ডান হাতের খাঁচার মধ্যে একটি ধূম্র বর্ণ পারাবত। লোকটি সুর করিয়া বলিতেছে, আমার বাজ পাখি তার পায়রাকে খুব ভালোবাসে। পায়রা বাজ পাখির বউ, কিন্তু বউয়ের স্বভাব তো ভালো নয়। সে মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাজ পাখি তখন বউকে খুঁজতে বেরোয়। দেখবে? হ্যাঁ দেখবে? দেখো দেখো, মজার খেলা দেখো। ইতিমধ্যে আরো 2-4 জন দর্শক আসিয়া জুটিয়াছিল। কিরাত খাঁচা খুলিয়া পারাবতকে উড়াইয়া দিল। পারাবত ফটফট শব্দে আকাশে উঠিয়া পশ্চিম দিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন কিরাত বাজ পাখির পায়ের শিকল খুলিয়া তাহাকেও ছাড়িয়া দিল। বাজ পাখি আতশবাজির ন্যায় সিধা শূন্যে উঠিয়া গেল। রক্তচক্ষু ফিরাইয়া দূরে পলায়মান পারাবতকে দেখিল। তারপর ঝটিকার বেগে তাহার অনুসরণ করিল। দর্শকেরা ঘাড় তুলিয়া এই আকাশ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। পারাবত পালাইতেছে, কিন্তু বাজ পাখির গতিবেগ তাহার চতুর্গুণ। অচিরাত বাজ পাখি পারাবতের নিকট উপস্থিত হইল। পারাবত আঁকিয়া বাঁকিয়া নানাভাবে উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বাজ পাখি তাহার উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে 2 পা বাড়াইয়া তাহাকে নখে চাপিয়া ধরিল। তারপর অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে নির্জীব পারাবতকে কিরাতের কাছে ফিরাইয়া আনিল। কিরাত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, দেখলে দেখলে, আমার বাজ পাখি নষ্ট দুষ্ট বউকে কত ভালোবাসে। দেখো দেখো, বউয়ের গায়ে নখের আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। সকলে হাস্য করিয়া উঠিল। অর্জুন খেলা দেখিয়া প্রীত হইয়াছিল।
সে কিরাতের সামনে একটি তাম্র মুদ্রা ফেলিয়া দিয়া পিছন ফিরিল। এই সময় সেই শীর্ণ লোকটার সঙ্গে তাহার আবার মুখোমুখি হইয়া গেল। লোকটা অলক্ষিতে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্জুন মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। ফুলের দোকানে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল, আবার এখানে দেখা। লোকটা কি তাহার মতোই নিরুদ্দেশ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? অর্জুন আবার পূর্ব দিকে চলিল। তাহার ইচ্ছা কিল্লাঘাটে গিয়া দেখিয়া আসে বলরাম কর্মকার ভাঙা বহিত্র লইয়া কি করিতেছে। কিন্তু এদিকে দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, কিল্লাঘাটে পৌঁছিতেই রাত্রি হইয়া যাইবে, তখন আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না। আহা, যদি লাঠি দুটি থাকিত! যা হোক, কাল প্রভাতেই সে বলরামকে দেখিতে যাইবে। ক্রমে অর্জুন পান সুপারি রাস্তার পূর্ব সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে সাধারণ লোকালয়ের আরম্ভ। গৃহগুলি উত্তম বটে, কিন্তু পান সুপারি রাস্তার মতো নয়, পথও অপেক্ষাকৃত অপ্রসর। দক্ষিণ দিক হইতে অন্য একটি রাস্তা আসিয়া এইখানে তেমাথা রচনা করিয়াছে, তারপর কিল্লাঘাটের দিকে চলিয়া গিয়াছে। অর্জুন এই পথে কিছু দূর অগ্রসর হইল, কিন্তু সন্ধ্যা ঘনীভূত হইতেছে। আর বেশি দূরে না গিয়া সেখান হইতেই সে ফিরিল। অন্ধকার হইবার পূর্বেই অতিথি ভবনে ফিরিতে হইবে। এইখানে তৃতীয়বার সেই শীর্ণ লোকটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল। লোকটি অর্জুনের পশ্চাতে ক্রিয়ত দূরে আসিয়াছিল। অর্জুন ফিরিতেই সেও ফিরিয়া তাহার আগে আগে চলিতে আরম্ভ করিল। অর্জুন আশ্চর্য হইয়া ভাবিল, কি ব্যাপার, এই লোকটিকেই বারবার দেখিতেছি কেন? তবে কি লোকটি আমারই পিছনে লাগিয়াছে? কিন্তু কেন? তেমাথার কাছাকাছি ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন দেখিল ইতিমধ্যে সেখানে প্রকাণ্ড একটা হাতিকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়াছে। হাতির কাঁধে মাহুত বসিয়া আছে। লোকটি ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। অর্জুনও জনতার কিনারায় উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময় ভিতর হইতে চরচর শব্দে কাড়া বাজিয়া উঠিল। তারপর পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শোনো শোনো, বিজয়নগরে শত্রুর গুপ্তচর ধরা পড়েছে। রাজা দেশে তার প্রাণদণ্ড হবে। বিজয়নগরে শত্রুর গুপ্তচরের কি দুর্দশা হয় তোমরা প্রত্যক্ষ করো। অর্জুন গলা বাড়াইয়া দেখিল, চক্রবুহের মাঝখানে হাত পা বাঁধা একটা মানুষ চিত হইয়া পড়িয়া গো গো শব্দ করিতেছে। বাদ্যকর ঘোষক হাতির মাহুতকে ইশারা করিল। মাহুত হাতি চালাইল। হাতি আসিয়া ভূপতিত লোকটার বুকে পা চাপাইয়া দিল। অর্জুন আর সেখানে দাঁড়াইল না, দ্রুত পদে স্থান ত্যাগ করিল। এরূপ দৃশ্য গুলবর্গায় সে অনেক দেখিয়াছে। বিজয়নগর ও বহমনি রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে শান্তি চলিতেছে বটে, কিন্তু উভয় পক্ষই শত্রুর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে তৎপর। গুপ্তচর যখন ধরা পড়ে তখন এই বিকট শাস্তিই তাহার প্রাপ্য। রাজপুরীর কাছাকাছি আসিয়া অর্জুন একটু পিপাসা অনুভব করিল। পাশেই একটি পানশালা। সে সত্রের মুখে উপস্থিত হইয়া পালিকাকে বলিল, শীতল তাক দাও, খার তক্র। সত্র পালিকাটি যুবতী। এখানে পানের দোকানে, ফুলের দোকানে, পানশালা ইত্যাদি ছোট ছোট দোকানে যুবতীরাই বেশাতি করে। এই যুবতীটি অর্জুনকে একটু ভালো করিয়া দেখিল। তারপর মৃৎ পাত্রে লবণাক্ত কপিত্থ সুরভিত তক্র পান করিতে দিল। তক্র পান করিয়া অর্জুনের শরীর ও মন দুই স্নিগ্ধ হইল। সে নিঃশেষিত মৃৎপাত্র ফেলিয়া দিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, মূল্য কত? যুবতী অর্জুনকে লক্ষ্য করিতেছিল। বোধহয় তাহার বেশ পাশে কিছু বিশেষত্ব দেখিয়া থাকিবে। বলিল, তুমি বিদেশী? আজ কি তুমি কলিঙ্গ রাজকন্যাদের সঙ্গে এসেছ? অর্জুন বলিল, হ্যাঁ।
যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল, তাহলে দাম নেব না, তুমি আজ আমাদের অতিথি। অর্জুন কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর স্মিত মুখে ধন্য ধন্য বলিয়া বাহির হইল। আকাশে রাত্রির পক্ষ ছায়া পড়িয়াছে। পথের দুই পাশে ভবনগুলিতে সন্ধ্যা দ্বীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চলিতে চলিতে অর্জুন চক্ষু তুলিয়া দেখিল, দূরে পশ্চিম দিকে হেমকূট পর্বতের মাথায় অগ্নিস্তম্ভ জ্বলিয়া উঠিল। আরও কিছুদূর গিয়া সে সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন অনুভূতি সে পূর্বে কখনো পায় নাই। তাহার মনে হইল এতদিনে সে নিজের দেশ খুঁজিয়া পাইয়াছে। এই বিজয়নগরী তাহার স্বদেশ, তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি। অগ্নিশীর্ষ হেমকূটের পানে চাহিয়া তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। অর্জুন জানিত না যে মাতৃভূমি বলিয়া বিশেষ কোনো ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে। শেষ হল তুঙ্গভদ্রার তীরে তৃতীয় পর্ব। লিখেছেন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প পাঠ করলাম আমি রাকা। আপনারা শুনছেন ইউটিউব চ্যানেল কথা ও কাহিনী বাই রাকা। আজকের পর্বটি কেমন লাগলো আপনাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। কিন্তু গল্প পাঠ ভালো লাগলে একটি ছোট্ট লাইক করে দেবেন। আর আমাদের চ্যানেলটিকে আপনি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে বলবো আজই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন তো, যাতে আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিডিও এলে সবার আগে তার নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আপনার কাছে। আচ্ছা, এবার তাহলে বিদায় চেয়ে নিচ্ছি। পরবর্তী পর্ব নিয়ে ফিরে আসবো খুব শীঘ্র। ততদিন সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। নমস্কার।